So in the today's lecture, we are studying about the build, buildings low cost housing. In the sixth point is build health homes. Yeah, actually, yesterday discussed with, but I'll start with the last point so that the continuity can be maintained. While building any type of cost, maybe it may be a low cost or maybe a big budget. One thing what we have to pay attention is the natural light, the natural ventilation, use of non-toxic and safe materials are to be done to maximum so that the people living in it can enjoy the natural light, air, all the things. In this way, we have to do these things. Next is celebrate healthy food. Integrate community gardens, edible landscapes, food markets, emphasize local, seasonal, and healthy food, include programming for garden maintenance and health food events. What is the meaning of this actually? While actual planning of any type of society or any rural area, what you have to do is you have to pay attention towards the provision of the gardens or the edible landscapes. That means the garden should contain the trees which may give the fruits which are edible. Because of this, what will happen is the people living in it, they can easily enjoy these foods and they can feel healthy due to the consumption of the fruits. What will happen is they may enjoy the healthy life. In the same way, the seasonal healthy food should be also available in those gardens. Due to that, what will happen? The rural area people will remain healthy, and due to the healthy, they can work hard, and due to working hard, they can earn more. In this way, we can use the local available trees which can easily grow in the garden, and we can also maintain the garden in such a way that the garden may produce a healthy food. Next is energize the community. Ask the residents what they want shape project to suit their specific needs. What is the meaning of this? The people should get involved in the development of the rural area. Otherwise, what will happen? Their expectations may be different, and we are giving them good facilities, but our thinking may differ from their expectation. Due to that, what may happen? We are giving the good facilities, but that is not among their specific needs. Due to that, they may not get energized. So, to get a golden mean in between our facilities and their expectation, we should consult them, we should take them in our vicinity, and we should talk to them in such a way that their specific needs are satisfied with our constructions. Due to that, what will happen? The community will get energized, and due to the energy, their and their satisfaction of their needs, what will happen is the people living in that rural area will enjoy their life. तर बघा आता आपण 3 गोष्टी इथं डिस्कस केलेल्या आहेत. त्यातलं पहिलं बिल्डिंग हेल्थ होम्स. बिल्डिंग हेल्थ होम म्हणजे काय? ऊन म्हणा, च चांगल्या पद्धतीचं तिथं प्रकाश पडलं पाहिजे घरात. वारं चांगलं खेळलं पाहिजे. वारं चांगलं खेळलं तर लोकांना तिथं राहायला चांगलं वाटतं. जितकं शक्य होईल तितके नॉन टॉक्सिक म्हणजे यातनं कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण होत नाही. मटेरियल जे वापरणार ते सेफ असले पाहिजेत. म्हणजे पटदिशी अग्नी ज्वालाग्रही ज्याला आपण म्हणतो तशा पद्धतीचे आपण कुठल्याही मटेरियल तिथं वापरू नये. जेणेकरून लोकांच्या जीवास धोका निर्माण होईल. अशी कुठलीही गोष्ट तिथं वापरू नये याची आपण पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे. शक्य होईल तिथं ओपन स्पेसेस प्रोव्हाईड दिले पाहिजे. जिथं जिना लागेल तिथं दिलं पाहिजे. बसण्यासाठी चांगल्या गोष्टी तिथं दिल्या पाहिजे. जेणेकरून त्यांना स्वतःच्या ग्रामीण भागात राहिल्याचा जो त्यांनी संतुष्टी असते ती तिथे त्यांना मिळाली पाहिजे. एवढं नसून पुढं त्यांना असं पण सांगितलंय, की त्यांना चांगल्या पद्धतीचे गार्डन्स वगैरे दिले पाहिजेत. आणि गार्डन देत असताना फक्त उगाच शो म्हणून चालणार नाही. त्यांचे जे गरजा आहेत, त्यांना जे खाण्यासारखी फळं आहेत, ते फळांची झाडं, ते लोकल एरियात जी फळं महत्त्वाची झाडं असतात, ते तिथं लागवड करणं किंवा तिथं तिथं वाढवणे फार गरजेचं आहे. कारण त्यांना तिथं स्वतःच्या घरात, स्वतःच्या ग्रामीण भागात, स्वतःच्या गावात राहिल्याचा जो फील आहे, तो फील त्यांना तिथं मिळू शकेल. एवढंच नव्हे, तर त्यामुळं त्यांना प्रत्येक सीझनचं जे फळ आहे ते तिथं मिळेल याची आपण पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे. एवढंच नसून आपण शक्य होईल तितकं ग्रामीण भागातल्या लोकांना चांगले फॅसिलिटीज देणार आहोत. तर आपण फार चांगल्या फॅसिलिटी देत असताना त्यांना आपण जवळ घेऊन त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत हे समजून घेणं फार गरजेचं आहे.
जर आपण त्यांच्या नेमक्या गरजा समजून घेतले नाही आणि चांगल्या फॅसिलिटीज जरी दिले, तर त्यांना हवं असलेल्या गोष्टी न मिळाल्या कारणाने ते खरंच आनंदित होतील का ह्याच्याबद्दल आपल्या मनात कायम शंका असू शकते. आणि त्यांना पण कसं होतं चांगल्या फॅसिलिटी दिल्या असले, तरी त्यांना जे हवं होतं ते न मिळाल्यामुळं ते एनर्जाइज राहू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना चांगलं एनर्जी मिळून ते चांगल्या पद्धतीने ह्या गोष्टी एन्जॉय करतील यासाठी त्यांना विश्वासात घेऊन चांगल्या पद्धतीचे जे त्यांचे नीड्स आहेत ते सॅटिस्फाय करणं फार महत्वाचं आहे. Leverage available sources. Work with agencies, utility providers, civic groups, example transportation authority, master gardeners to maximize community services and technical financial support for healthy living programs. इथं आता आपण काय बघतोय बघा, अशी एजन्सीज आहेत, जी युटिलिटी प्रोव्हाईड करतात, ट्रान्सपोर्टेशन प्रोव्हाईड करतात, गार्डनरमध्ये अतिशय एक्सपर्ट असतात. अशा लोकांची मदत घेऊन आणि टेक्निकली त्यांना सपोर्ट दिलं पाहिजे. कसं लोनसाठी वगैरे त्यांना जर आपण सपोर्ट केलं, तर चांगल्या पद्धतीचे घरं त्यांना हवे असलेल्या दरात आपण बांधून देऊ शकतो. ग्रामीण भागातले शेतकरी स्वतः शेतीत काम करत असल्यामुळे त्यांना गार्डनिंग स्वतः आपण करू शकतो. असा फार मोठा आत्मविश्वास असतो. आणि त्यांना त्यातली बरीचशी माहिती पण असते. तर त्यांना टेक्निकल माहिती देणं साठी हे जे मास्टर गार्डनर्स असतात त्यांचा पण उपयोग करून त्यांना नेमकं कुठल्या पद्धतीने हे गार्डन्स करता येतील किंवा बागायती करता येईल हे सगळं त्यांना व्यवस्थित समजून सांगणं फार महत्वाचं असते. त्यांना नेहमी असं वाटत असतं की आपल्याला सगळं येत आहे. त्यामुळे असल्या लोकांना व्यवस्थित विश्वास घेऊन सांगणं एवढं सोपं नसल्या कारणानं त्यातले मास्टर्स जे लोकं आहेत, त्यांना जे टेक्निकल नॉलेज आहे त्यांना समोर घेऊन, त्या शेतकऱ्याला त्यांना विश्वासात घेऊन हे सगळं पटवून देणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. नेक्स्ट प्रोव्हाईड हेल्दी लिव्हिंग प्रोग्राम्स. Start early to create and maintain consistent structures for healthy living programs. That is exercise, food, stress reduction, preventive healthcare, etc. अगदी सुरुवातीला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मेंटेन करणं कन्सिस्टन्सी फार महत्वाची आहे लक्षात घ्या. एकदम सिंपल उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्हाला क्रिकेटचं उदाहरण देतो. ऑस्ट्रेलिया कायम जिंकत असायचं पूर्वी मी क्रिकेट बघत असताना 99-2000 सालच्या वेळेला. तर त्यांचे जर तुम्ही बघितला तर असं लक्षात येईल त्यांनी सलग 3 वेळा वर्ल्ड कप जिंकले. आणि त्यावेळी असं लक्षात आलं, की त्यांचे 100 काढणारे वगैरे लोकं फार कमी होती. आपल्यात सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग वगैरे त्यावेळेस फार चांगले खेळायचे त्याबद्दल काही वाद नाही. तर त्यांची कसं व्हायचं सचिन तेंडुलकर 100 काढायचा आणि बाकी सगळे 100 मध्ये आउट व्हायचे. वीरेंद्र सहवाग 150 करायचा, बाकी सगळे 50 मध्ये आउट व्हायचे. असं होऊन कन्सिस्टन्सी नव्हती. ज्यावेळेस सचिन खेळायचा त्यावेळेस सेहवाग कमी काढायचा, सेहवाग खेळला की सचिन कमी काढायचा. अशा पद्धतीचं हे प्रॉब्लेम होत होतं. तेच ऑस्ट्रेलियात प्रत्येक जण साधारण 40-45 च्या घरात पट रन करून जायचा आणि अशा पद्धतीने त्यांचे 300 ते 400 कायमही रन्स होत असायचे. त्याला कन्सिस्टन्सी म्हणतात. त्याच पद्धतीने ह्याचं आपण बांधकाम करत असताना देखील हे कन्सिस्टन्सी ठेवणं फार गरजेचं आहे. आणि ते कन्सिस्टन्सी कशात पाहिजे? तर लोकांचे जे आरोग्य आहे ते मेंटेन करण्यात, त्यांना चांगल्या प्रकारचं जेवण, त्यांना कुठल्याही पद्धतीचं तणाव येऊ नये, ह्या गोष्टींचा पण आपण त्यांना अभ्यास करून सगळ्या गोष्टी त्यांना दिल्या पाहिजेत. आणि त्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस इज पर्पज ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं लो कॉस्ट हाउसिंग द्यायचं नेमका आपला उद्देश काय आहे? गरज काय आहे? कशासाठी आपण नेमकं लो कॉस्ट हाउसिंग द्यायचं आहे लोकांसाठी? फर्स्ट वन इज ॲडिक्वेट शेल्टर फॉर पीपल इन वन ऑफ द प्रेसिंग चॅलेंज फेस्ड बाय द डेव्हलपिंग कंट्रीज. घरं प्रत्येकाला एखादं राहण्यासाठी छत आणि 4 भिंती असणं फार गरजेचं आहे. प्रत्येकाला घर पुरवणं हे आता सध्याच्या विकसनशील जे आपले देश आहेत, त्याला विकसनशील म्हणजे पूर्ण डेव्हलप झालेले नाहीत आणि मागे पूर्ण आदिवासी पण आहेत अशातला भाग नाही. जे डेव्हलपिंग स्टेजमध्ये आहेत, ज्यांची उन्नती व्हायला लागली, त्यांच्या जे विकसनशील ज्याला आपण म्हणतोय, अजून पूर्ण विकास झाला नाही आणि विकास थांबल्यापासून नाही. विकासाकडे चाललेले जे देश आहेत, तिथं प्रत्येक जो मनुष्य आहे, ते प्रत्येक मनुष्याला एक आपलं स्वतःचं घर देणं हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे आता सध्या जगतासमोर. इंडिया इज करंटली फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ अबाउट 17.6 मिलियन हाउसेस. आता सध्या आपल्या देशात जर आपण विचार केला, तर सध्या आपल्याला 17.5 म्हणजे जवळपास 17.6 कोटी मिलियन सॉरी 17.6 मिलियन घरांची अतिशय गरज आहे. 1 मिलियन म्हणजे किती? 10,00,000. 1 मिलियन म्हणजे 10,00,000. तशा पद्धतीनं 17.6 म्हणजे 1.76 कोटी घरांची आता सध्या आपल्याला अतिशय गरज आहे. एक लक्षात घ्या 1.76 कोटी घरं लागत असतील, तर तेवढे लोकांना घरं आहेत असं नाही. प्रत्येक घरात एक साधारण 5-6 लोकं राहत असतात.
त्या अनुषंगाने विचार करा. एवढे कोटी लोकं आपल्या सध्या स्वतःचे घरं नसलेले किंवा अतिशय गरीब अवस्थेत, अतिशय कच्च्या घरात राहत असल्या कारणानं आपल्या देशांची प्रगती तोपर्यंत होऊ शकत नाही, जोपर्यंत ह्या लोकांना आपण चांगल्या पद्धतीचे किमान व्यवस्थित सुरक्षित राहण्यासारखे आपण त्यांना घरं देऊ शकू. The dream of owning the house, particularly for low income and middle class income families, is become reeling is becoming really difficult. सध्या बघा प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात एखादं घर असावं, हे फार मोठं स्वप्न असतं सध्या. एकदम गरीब लोकांना आणि जे आपले मध्यमवर्गीय आहेत आपले आमच्यासारखी, मध्यमवर्गीयांना आपलं स्वतःचं घर असणं. आता सध्या जसं-जसं वेळ चालली तसं-तसं हे अवघड होताना दिसतंय. आता वाळूचे दर वगैरे तुम्ही पाहत आहात. 70,000 ₹75,000 ला ट्रक यायला लागले. अशा वेळेला स्वतःचं घर बांधणं इतकंसं सोपं राहिलेलं नाहीये आणि त्यासाठी लो कॉस्ट हाउसिंग हे देणं अत्यंत गरजेचं आहे. हेन्स इट इस नेसेसरी टू अडॉप्ट कॉस्ट इफेक्टिव्ह. त्यामुळं कॉस्ट इफेक्टिव्ह करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. Innovative and environment-friendly housing technologies for the construction of houses and buildings for enabling the common people to construct at affordable cost. जे निसर्गाशी अतिशय निगडीत आहेत, ज्यांचं बांधकामाला अतिशय स्वस्त राहील, जी बिल्डिंग बांधकाम स्वस्त असलं तरी ते टिकाऊ असतील. एक लक्षात घ्या, फार शो करणं असं गरजेचं नाही किंवा फार आर्किटेक्चरल पर्पज तिथं देणं गरजेचं नाही. राहणाऱ्यासाठी सेफ आणि टिकाऊ जरी घर आपण स्वस्तात देऊ शकू, तरी फार मोठं आपण काम केल्यासारखं आहे लक्षात घ्या. सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून आपलं हे फार मोठं दायित्व आहे. प्रत्येकाला एक स्वस्त, टिकाऊ घर देणं हे सगळ्यात मोठा आपला उद्देश असणार आहे. आणि हे उद्देशात जर आपण सफल झालो, प्रत्येक ग्रामीण भागात प्रत्येकाला जर घर देण्यात आपण जर यशस्वी झालो, तर आपल्या देशाला प्रगत होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. नेक्स्ट इज यूज ऑफ local materials for construction. That is the first one is the foundation. Arch foundation used in which the walls are supported on bricks or stone masonry. For this, the available local material is used. For example, bricks, concrete blocks can be used to resist the lateral forces, buttresses at the corner. As far as we are going now, we are in the third year, so it is very easy to us to understand the arch action. Okay, due to the friction in between the two side loading stones, it may be stone or the bricks or the concrete block, the resistance is given to the upside laying construction work or brickwork or maybe stone work, any type of work. The load coming is resisted due to the arch action of the लेड ब्रिक्स, लेड स्टोन्स एक्सेट्रा. आता जर आपण लक्षात घेऊन बघितलं, आपण जे फाउंडेशन करतोय, हे फाउंडेशन करत असताना वरनं येणारा लोड आपण कसं सपोर्ट करतोय, तर कमान प्रोव्हाईड करतो लक्षात घ्या. जुने जर इंग्रजकालीन जे ब्रिजेस तुम्ही बघितला, आता जाताना अंकली पूल आहे किंवा सांगलीचा आपला आयर्न पूल आहे, हे जर तुम्ही लक्ष देऊन बघितला, तर खाली सगळीकडे बघा आर्च प्रोव्हाईड केलेत त्यांनी. ते आर्च तिथं वर आपण डेकला बघतोय, तिथं त्याच्याऐवजी आपण इथं फाउंडेशनला पण आर्च प्रोव्हाईड करून अतिशय स्वस्तात चांगल्या पद्धतीचे आधी वीट बांधकाम किंवा काँक्रीटचे जे ब्लॉक्स आहेत, त्यांचा उपयोग करून लॅटरल फोर्सेसला रेजिस्ट करून अतिशय स्वस्तात आपण फाउंडेशन देऊ शकतो. नेक्स्ट इज वॉलिंग. Rat trap bond technology is used. It is an alternative brick bonding system for English and Flemish bond. The reduced number of joints reduces the mortar consumption. No plastering of the outside face is required, and wall may be plastered by a mixture of cow dung, murum, etc. This keeps the temperature inside the house at least 5 degrees centigrade lower than the outside temperature. आता रॅट ट्रॅप बॉन्डिंग टेक्नॉलॉजी जी आहे, त्या अशा पद्धतीची टेक्नॉलॉजी आहे. सिंगल वीट बांधकाम करून हे बांधण्यात येतात आणि अशा पद्धतीचं बांधकाम आहे. हे बांधकामात जर तुम्ही लक्ष देऊन बघितलात, तर जे बॉन्ड्स असतात त्यांची संख्या फार कमी होती. संख्या कमी झाल्यामुळं म्हणजे जे जॉइंट्स असतात, बॉन्ड्स म्हणजे काय 2 विटामधले जे जॉइंट आपण प्रोव्हाईड करतोय. कशाने प्रोव्हाईड करतोय? तर आपण मॉर्टारचा यूज करतोय. ते मॉर्टार जे एकूण जॉइंट्स जर कमी झाले, तर मॉर्टार कमी लागते. मॉर्टार कमी लागले, की आपण एकूण लागणारा जो खर्च आहे, तो ऑटोमॅटिकली काय होतं? कमी होतं. बाहेरच्या बाजूला कुठल्याही पद्धतीचं आपल्याला जे प्लास्टरिंग आहे ती करायची गरज नाही आणि आतली बाजू जर आपल्याला प्लास्टरिंग करायचं झालं, तर तिथं आपण गाईचं शेण असू दे किंवा कुठल्याही पद्धतीचं शेण आणि मुरुमाचा वापर करून आपण हे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सुव्यवस्थितपणे हे आपण अतिशय रिलॅक्समध्ये करू शकतो.
एवढंच नव्हे, हे जर आपण अशा पद्धतीनं जर आपण प्लास्टरिंग केलं, तर आतलं जे घरातलं जे टेम्परेचर आहे, ते बाहेरच्या टेम्परेचरपेक्षा कमीत कमी 5 डिग्री सेंटिग्रेड हे कमी राहतं. अशा पद्धतीने लक्षात घ्या, हे अतिशय निसर्गाला निगडीत आहे. एन्व्हायर्नमेंटला फ्रेंडली आपण म्हणू शकतो. कुठल्याही पद्धतीचं एसी वापरणे नाही, ज्याच्यामुळं ओझोनचा प्रॉब्लेम येईल, लाईट बिल येईल, असा कुठलाही प्रॉब्लेम नाही. आणि तरी देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कॉस्ट इफेक्टिव्हली आपण आतलं टेम्परेचर कमी ठेवू शकतो. आणि आपल्या एरियात जर बघितलं तर टेम्परेचर फार जास्त जातं असं आपल्याला आजपर्यंत कधी जास्त दिसून येत नाही. फक्त उन्हाळ्यात परत 40 जातं. 40चं जरी आतलं टेम्परेचर 35 मध्ये ठेवण्यात आपण सक्सेस झालं, तरी ते फार मोठं आपलं अचीव्हमेंट असणार आहे. Next is roofing. A filler slab roofing system is used based on the principle that for roofs which are simply supported, the upper part of slab is subjected to compressive force and the lower part experience tensile force. हे फिलर स्लॅब असतात म्हणजे आत लक्षात घ्या, आत आपले मटेरियल फिलिंग करून वरच्या बाजूनं कोबा केल्यासारखं करून बरेचसे ग्रामीण भागात अशी गरज जी आहे ते आपल्याला बरेचसे ठिकाणी दिसून येतात. त्याच्या मागचा आपला सगळ्यात मोठा जो टेक्निकल सपोर्ट आहे, तो टेक्निकल सपोर्ट असं सांगतं, की स्लॅबचा जो वरची बाजू आहे तिथं भरपूर 100% कॉम्प्रेशन येतं आणि जी खालची बाजू आहे तिथं टेन्साईल फोर्सेस ॲक्ट होतात. हे सिद्धांत वापरून आपण तिथं या पद्धतीनं रूफिंग करणार आहोत. आणि हे रूफिंग केलं, की त्यात अशा पद्धतीनं कोबा केलेला असतं, की त्यात वर पाणी थांबत नाही आणि पाणी न थांबल्यामुळे लिकेजचा तिथं कुठल्याही पद्धतीचा प्रश्न येत नाही. नेक्स्ट इज फ्लोरिंग. Flooring is generally made up of terracotta tiles of color oxides. Bedding is made of broken bricks. फ्लोरिंग जर बघितलं तर टेराकोटाचे टाइल्स आहेत, कलर ऑक्साईड असतात बघा. ग्रामीण भागात अशा पद्धतीचे बरेचसे टाइल्स आपल्याला किंवा फ्लोरिंग दिसून येतात. जे अतिशय चांगले असतात, टिकाऊ पण असतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते स्वस्त पण असतात. अशा पद्धतीचं फ्लोरिंग केल्यामुळं पैसे तर वाचतात आणि टिकाऊपणा पण येते. आणि हे ग्रामीण भागात त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त याचा वापर करून स्वस्तात ग्रामीण भागातल्या लोकांना चांगल्या पद्धतीची आपण घरं देऊ शकतो. आणि बेडिंगसाठी तर बघा काँक्रीट घालायची गरज नाही. जे आपले बांधकाम करत असताना तुकडे पडलेले असतात ब्रिक्सचे, म्हणजे विटाचे जे तुकडे पडलेत, त्याला ते आपण खाली सपोर्टिंगसाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीने यूज करू शकतो. आणि आता यूज करत पण आहोत. बऱ्याच ठिकाणी असे ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागात पण जिथं आपल्याला पैसे कमी पडत असतील, एस्टिमेट कमी असेल, तिथं पण अशा पद्धतीचा आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे फ्लोरिंगचा यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज प्लास्टरिंग. सिमेंट प्लास्टरिंग कॅन बी अव्हॉइडेड ऑन वॉल्स, फ्रिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन फिनिशेस अँड इट्स मेंटेनन्स. सिमेंट प्लास्टर आपण थांबवू शकतो वॉलवरती आणि एक्सपेंडिचर पण आपण कमीत कमी करू शकतो. मेंटेनन्सला सारखं येत राहतं. Plastering by mixture of cow dung, murum, local materials is preferred to keep it cool. लक्षात घ्या हे आता अगोदर पण मी सांगितलं तरी एकदा सांगतो. हे जे प्लास्टरिंग आहे, हे प्लास्टरिंग केलं सिमेंटचा वगैरे वापर करून, सिमेंट वाळूचा वापर करून प्लास्टरिंग केलं तर ते महाग जातं. त्याबद्दल कुठलाही किंवा दुमत नाही आहे आपलं. तरी देखील आपण पैसे जरी वाचवले, तरी काय होतं प्लास्टर लक्षात घ्या भरपूर प्रमाणात गरम होतं. त्यात वाळू चिकन वगैरे असतात आणि हे गरम झाल्यामुळे आतलं टेम्परेचर ऑटोमॅटिकली काय वाढतो. दिवसभर हे प्लास्टरिंग तापतं आणि रात्री जे आहे आतलं वातावरण ह्याला गरम करतं. हे जर पण टाळायचं असेल तर आता आपण भरपूर प्रमाणात फॅन, व्हेंटिलेशन केलं पाहिजे, एसीज लावली पाहिजेत. हे टाळण्यासाठी आपण जरी पूर्वी आपले जे लोकं राहत होते त्या पद्धतीने राहून शेण आणि मुरुमाचा वापर करून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्लास्टरिंग जर केलं, तर आतली जी आपली टेम्परेचर आहे बाहेरच्यापेक्षा 5 डिग्री सेंटिग्रेड हे कमीच राहतं. हे मी अगोदर पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीनं अतिशय चांगल्या रीतीनं आपण प्लास्टरिंगचे देखील पैसे कमी करू शकतो. नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इस द डोर्स अँड द विंडोज. As door and window frames are responsible for almost half the cost of timber use used, avoiding frames can reduce the timber cost. Door planks are screwed together with iron strap hinges to form doors and can be carried by a hole fast into the walls. The simplest low-cost door can be made of vertical planks held together with horizontal or diagonal battens. A simple frameless window consists of a vertical plank of 9 inches wide set into two holes on the top and another at bottom. This forms a simple pivotal window. Wide span windows can be partially framed and fixed to walls and can have rows of pivotal. दरवाजे जर बघितला, दरवाजे खिडकी जे आहेत, तिथं जर आपण टिम्बरचा वापर केला म्हणजे सागवानचा वापर केला,
तर जे 50% जो खर्च आहे तो सगळा आपला टिम्बरचा ह्यातच जातो. हे जर आपल्याला टाळायचं असेल तर फळ्यांचा वापर करायचा. साधे जे आपले फळ्या मिळतात वेगवेगळ्या लाकडाची, ते फळ्यांचा वापर यूज करून त्याला ऑडिओ प्लॅंक्स फळ्या वापरून त्याला हिंजेस जे म्हणतोय, हिंजेस लावून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपण दरवाजे स्वस्तात बसवू शकतो. त्याला होल्ड फास्ट असतात. भिंतीत आत होल्ड फास्ट मारतात. आपण BCOला ऑलरेडी हे बघितलेलं आहे आणि एकदम सिंपल उदाहरण झालं तर व्हर्टिकल प्लॅंक्स एकत्र बॅटन मारून पण आपण वापरू शकतो. अशा पद्धतीचं हे वापरल्यामुळं एकदम स्वस्तात चांगल्या पद्धतीनं हे आपण करून जे पिव्होटल आहेत, साइडला ओपन करणारे किंवा वरून खाली ओपन होणारे, हे ग्रामीण भागात तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी बघितले असाल. अशा खिडक्या पण आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं यूज करू शकतो. Now, the next point which we are going to study today is rural roads, types, specification, construction techniques, and road drainage. Rural roads. Rural roads are defined as low traffic volume roads located in forested or and range-lined settings. ग्रामीण भागातले जे रस्ते असतात ते कसे असतात ह्यांना आपण कसं डिफाईन करू शकतो? जिथं ट्रॅफिक व्हॉल्यूम अतिशय कमी असणार आहे लक्षात घ्या. तिथं फार मोठं ट्रान्सपोर्टेशन आहे, फार मोठे आपले जे हेवी ट्रॅफिक आहे हे दिसून येत नाहीत किंवा फार मोठे हेवी व्हेइकल्स आहेत ते पण दिसून येत नाहीत. तर कमी ट्रॅफिक असलेले, कमी ट्रॅफिक व्हॉल्यूम असलेले, जे भरपूर झाडे असलेले एरिया आणि रेंज लँड्समध्ये असतात त्यांना आपण रुरल रोड्स असं संबोधित करू शकतो. These roads serve residential, recreational and resource management uses. हे कशासाठी उपयोग होतात? लोकांची ये-जा करण्यासाठी, लोकांना एन्जॉयमेंट रिक्रिएशनल गार्डनला जायला, शेतीला जायला, काहीतरी रिसोर्सेस आणण्यासाठी जायला, मॅनेजमेंट करायला, ह्या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग हे ग्रामीण भागात ही लोकं करत असतात. These roads are constructed relatively low standards with a limited budget. हे जे रस्ते असतात हे शक्य होईल तितक्या कमीत कमी पैशात बसवायचा आपला प्रयत्न असतो. कारण यांचा जो वापर आहे फार मोठ्या प्रमाणात होत नाही. आतापर्यंत दिसून आलंय. तर जर आपण व्यवस्थित बघितलं ग्रामीण भागातल्या लोकांचं जर उन्नती करायचं असेल, तर शेतीतली जे हेवी मटेरियल आहेत, ऊस आहे, एकदम सिंपल आपल्या पश्चिम महाराष्ट्र बघितलं तर ऊस आहे. ऊसचं जर तुम्ही बघितलं ट्रॅक्टर्स, ट्रक्स वगैरे जात असतात. तर हे फक्त सीझनल असतात. तरी सीझनल जरी असले तरी फार हेवी लोड येतनं जात असतं. त्या कारणानं आता हे बघण्याचा दृष्टिकोन आपण बदलला पाहिजे लक्षात घ्या. आपण दृष्टिकोन बदलून ग्रामीण भाग जरी असलं, तर तिथे चांगल्या पद्धतीचेच रोड्स देणे अतिशय गरजेचं आहे. आता पंतप्रधान ग्राम सडक योजना जो आहे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्या अनुषंगानं चांगल्या पद्धतीचे रोड आपण आता द्यायचा प्रयत्न करत आहोत. तर ह्या रुरल रोड्सच्या जर आपण पूर्ण देशाचा जर अभ्यास केला, तर रुरल रोड्सचे जे ग्रामीण जे रस्ते आहेत, त्याला आपण कमीत कमी शक्य होईल तितकं कमीत कमी बजेटमध्ये बसवायचा आपला प्रयत्न असतो. Rural connectivity is a key component of rural development and contributes significantly in the socio-economic development of rural people by providing access to amenities like education, health, marketing, etc. ग्रामीण भागातलं जर डेव्हलपमेंट व्हायचं असेल, तर तिथं अतिशय चांगल्या प्रकारचे रस्ते देणं हे आता आपलं मूलभूत उद्देश आहे लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचा जर उद्देश असेल, तिथंच चांगलं पद्धतीचे रस्ते देणं फार महत्त्वाचं आहे. का? तर तिथल्या लोकांची जर तुम्हाला उन्नती करायचं असेल, तर त्यांना कनेक्ट करणं महत्वाचं आहे. जोपर्यंत ती लोकं आपल्याशी कनेक्ट होणार नाहीत, शहरांशी, सबअर्बशी कनेक्ट होणार नाहीत, त्यांना चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण, चांगल्या पद्धतीचं आरोग्य, चांगल्या प्रकारचं जे मार्केटिंग आहे, हे जर आपण देऊ शकत नाही, हे जर दिलं नाही, तर आपण त्यांना उन्नत झालं नाहीत किंवा तुम्ही उन्नती करेना, असं म्हणायचा आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा अधिकार दिसून येत नाही. आणि सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी आणि तिथल्या लोकांच्या, ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या पण चांगल्या प्रकारे उन्नती करण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचं आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट which we are going to discuss is types of rural roads, मटेरियल बेस्ड. हे जे वेगवेगळे प्रकारचे रोड्स आहेत त्यातलं पहिलं आहे ते मटेरियल बेस्ड आहे. त्यातलं फर्स्ट आहे इज अर्धन रोड. अर्धन रोड म्हणजे काय मातीचा उपयोग करून तयार केलेला जो रस्ता आहे, त्याला आपण अर्धन रोड असं म्हणतो. सेकंड इज ग्रॅव्हल रोड. ग्रॅव्हल रोड म्हणजे जे मोठी-मोठी खडी असते, खडींचा वापर करून जे रस्ते तयार करतात त्याला आपण ग्रॅव्हल रोड्स म्हणतो. नेक्स्ट इज मुरुम रोड्स. मुरुमांचा वापर करून जे रस्ते तयार करतात त्याला आपण मुरुमचे रोड्स म्हणतोय. कंकर
कंकरचा वापर केलेले WBM रोड्स आहेत. तुम्हाला माहीतच आहे आपण ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये बघितले. डांबरीकरण केलेले रस्ते आणि काँक्रीटचे रस्ते. या सगळ्या जे रोड्स असतात, यांना वेगवेगळ्या प्रकारे मटेरियलच्या जे यूज करतोय, ते मटेरियलच्या वरनं जे क्लासिफिकेशन केले त्या पद्धतीने हे आहेत. अर्धन रोड, ग्रॅव्हल रोड, मुरुम रोड, कंकर रोड, WBM रोड, वॉटर बॉर्न मॅकॅडम रोड. WBM म्हणजे काय? वॉटर बॉर्न मॅकॅडम रोड. त्यानंतर बिट्युमिनस म्हणजे डांबरी रस्ते आणि काँक्रीट रोड्स म्हणजे आपले काँक्रीटने तयार केलेले अतिशय चांगल्या प्रतीचे रस्ते. आता हे झालं हे मटेरियलवर बेस म्हणजे कुठलं मटेरियल वापरलं ह्याच्यावरनं हे क्लासिफिकेशन आपलं ठरलेलं आहे. नेक्स्ट इज द कनेक्टिव्हिटी. कुठनं जाऊन कुठलं कनेक्ट झालंय, त्या कनेक्टिव्हिटीवरनं आपण रोड पण ठराविक करतो. दॅट इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड. म्हणजे एका डिस्ट्रिक्टवरून, एका जिल्ह्यापासून जिल्ह्याला जे जोडणारे रस्ते आहेत, त्याला आपण अदर डिस्ट्रिक्ट रोड असं म्हणतोय. त्यानंतर विलेज रोड. ग्रामीण भागात एकमेकांना एक ग्रामीण भाग दुसऱ्या ग्रामीण भागाशी म्हणजे एक गाव ते दुसरे गावाला जोडणारे जे रस्ते असतात, त्यांना आपण विलेज रोड असं म्हणतो. Next is specifications. Rural roads shall be constructed for design speed of 60 kilometer per hour. Now, this is the way as far as rural roads are concerned, we have to take in consideration the people living in rural area may travel at a maximum speed of 60 kilometer. This is the first and very important thing which we have assumed. That means we have put a limit to the rural people that the maximum speed at which they can travel is 60 kilometer per hour. That means this is the design speed, and accordingly, we have to instruct those people the maximum accidents that come across in the rural area are because of this design speed. We have designed these roads as per the speed of 60 kilometer. Now, suppose a person is traveling and he is in a hurry. At that time, he never sees the speedometer, and due to that, what happens is he may attain the speed more than 60 kilometer per hour. And due to that, what happens is he may come across an accident, and due to that, it may be the loss of life or loss of property. And this to this, you have to take care that the design speed should be mentioned on each and every road so that the people using the road can actually maintain these healthy habits. जे ग्रामीण भागातले जे रस्ते आहेत, ते 60 किलोमीटर पर अवरच्या स्पीडला हे डिझाइन केलेले आहेत, लक्षात घ्या. हे जर डिझाइन अशा पद्धतीने केले असल्या कारणानं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवलं पाहिजे, ते तर सगळीकडे हे डिस्प्ले केलं पाहिजे. डिस्प्ले म्हणजे लोकांच्या निदर्शनात आणलं पाहिजे, की हे 60 किलोमीटरपेक्षा बाबांनो स्पीडनं तुम्ही जाऊ नका. 60 किलोमीटरपेक्षा जास्त स्पीडनं तुम्ही जायला सुरुवात केलं तर ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता वाढते आणि हेच ॲक्सिडेंट व्हायचं जे ग्रामीण भागातले जे प्रमाण आहे, त्याचं सगळ्यात मुख्य कारण हाच आहे. The next thing is rural road shall be of width 7 meter and shall be of bituminous layer. ग्रामीण भागातले जे रस्ते आहेत त्यांची जी रुंदी आहे ते 7 मीटर असणार आहे आणि त्याची डांबरीकरण केलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणणार सर मी आता ग्रामीण भागात राहतो, ग्रामीण भागातले जे रस्ते बघतो, हे जर बघितलं तर मला 7 मीटर काही दिसत नाही. म्हणजे वरनं पैसे घेऊन तुम्ही पैसे आपली ग्रामीण भागातली जी लोक आहेत ती पैसे खातात का? तर तसं नाही आहे लक्षात घ्या. एक टोटल विड्थ असतं ज्यात साइड शोल्डर्स पण आलेले असतात. आलं का लक्षात? साइड शोल्डर गेले की जो मध्ये राहणारा रस्ता आहे तो ऍक्च्युअल जो रोड आहे तो कमी होतो. त्यामुळे इथं कुठल्याही पद्धतीचा भ्रष्टाचार नसतो, काही नसतं. हे टोटल विड्थ असतं रोडचं दॅट इज 7 मीटर आणि हे डांबरीकरण वरचा जो लेयर असेल ते डांबरीकरण करणे अतिशय गरजेचं आहे. अँड द लास्ट थिंग इज मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कन्स्ट्रक्शन शॅल बी ग्रॅव्हल, मुरुम, रॉक, बोल्डर्स अँड सॉइल. जे आपण मटेरियल यूज करणार आहोत त्यात काय असलं पाहिजे? खडी असलं पाहिजे, मुरुम असले पाहिजेत, मोठे-मोठे दगडे असले पाहिजेत आणि माती असली पाहिजे. अशा पद्धतीने जे लोकल मटेरियल आहे, जे शक्य होईल तितक्या स्वस्तात मिळेल, या सगळ्या गोष्टींचा तिथं वापर करून चांगल्या पद्धतीचे आपण रस्ते देऊन ग्रामीण भागाचा जो विकास आहे, तो विकास होण्यासाठी आपण तिथल्या लोकांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांचा विकास कसं घडेल, याकडे पूर्ण लक्ष देऊन या गोष्टी करून घेतल्या पाहिजेत. थँक व्हेरी मच. We'll continue the construction techniques in the next lecture.